श्रीनगर से बारामूला तक इसी तरह के गंदगी के ढेर आपको नजर आएंगे, लेकिन इस चीज को रोकने के हवाले से कोई भी आज तक सामने नहीं आया है। बारामूला का चेहरा है, बारामूला के चेहरे में इतना बदनुमा दाग। زنہِ مٔہنی دِوان أسۍ وَٹو بیٚہوان سایڈَس پٮ۪ٹھ زنہِ مٔہنی حظ تمام زنہِ مٔہنی مرد آسان کھڑا زنہِ آسان سٲرسٕے پیشاب پَتہٕ ٲسۍ أسۍ روزان کُنہِ جایہِ سایڈَس۔ کیوں ہم اس چیز سے اجتناب نہیں کر رہے ہیں؟ آخر اس دریا کا پانی ہمارے گھروں تک آتا ہے۔ أسۍ چھِ ہَتَن نفرَن وَنان دوٚپُکھ اَپٲرۍ مت کٔرۍتو ناپٲکی، اورٕ چھِ یِوان اورٕ اَنٮ۪م چٮ۪تھ پَتہٕ کَران چھِ اَتہِ ناپٲکی تہِ کَران، لۄکُٹ پیشاب تہِ کَران، بوٚڑ پیشاب تہِ کَران اَتہِ۔ تُہۍ دِیِو پانہٕ تہِ نظر، تُہۍ وٕچھِو۔ یہ دریائی جہلم جو ہے ہمارا قومی اثاثہ ہے، اگر آپ اس کو آلودہ کریں گے، اگر آپ اس کو گندگی کے ڈھیر میں تبدیل کریں گے، آخرت میں بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے جو ڈرائیور ہے عاشق صاحب، تقریباً 7 بجے 8 بجے آپ شام کو مارکیٹ میں گھومیں گے، آپ کو میونسپیلٹی کا ہوپر دکھے گا۔ ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، کب تک ہم سرکاروں پر بلیم کرتے رہیں گے، کب تک ہم یہاں کی میونسپلٹیز پر بلیم کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں عاشق میر۔ دریائی جہلم کی شان رفتہ کو بحال کرنے کے حوالے سے اگرچہ آج تک سرکار نے کروڑوں روپے واگزار کیے، لیکن کیا دریائی جہلم کی حالت بدلی؟ کیا کوئی سدھار آیا؟ نہیں، بلکہ یہ دریائی جہلم کا چہرہ ہے جو آپ کو صاف طور پر دکھائی دے گا کہ کناروں پر گندگی اور بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے جتنے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، زمینی سطح پر وہ دعوے آج آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک زمانے میں دریائی جہلم سے واٹر ٹرانسپورٹ چل رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم پیچھے ہی چلتے جا رہے ہیں۔ فی الحال اسی پر مبنی پیش ہے ہماری یہ خاص رپورٹ۔ کیا واقعی دریائی جہلم کی شان رفتہ بحال ہوگی؟ دریائی جہلم کی شان رفتہ کو بحال کرنے کی خاطر اگرچہ کروڑوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، لیکن زمینی سطح پر نتائج سامنے نہیں آ سکے۔ یہ بالکل چہرہ ہے دریائی جہلم کا، جو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کوڑا کرکٹ یہاں پر نکالا گیا اور اس دریا کے کنارے پر ڈالا گیا ہے۔ آج تک اس کی روک تھام کے لیے آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گندگی اور غلاظت کے ڈھیر یہاں پر ہے۔ اسی طرح دریائی جہلم سرینگر سے بارامولہ تک اسی طرح کے گندگی کے ڈھیر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس چیز کو روکنے کے حوالے سے کوئی بھی آج تک سامنے نہیں آیا ہے۔ حالانکہ یہ جو ہمارا قومی سرمایہ ہے، یہ ہمارا قومی سرمایہ اگرچہ دریائی جہلم ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے گھروں سے نکالا گیا ویسٹ اسی دریائی جہلم کے کناروں پر ڈالتے ہیں، اور بعد میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، یہاں پر اسی دریائی جہلم کا پانی جو ہے ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے، فلٹر کر کے اگرچہ پہنچتا ہے، لیکن کیوں ہم اس دریائی جہلم کو گندگی کے ڈھیر میں تبدیل کر رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال پہلے ہم اپنے آپ سے کریں گے، لوگوں سے کریں گے۔ ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، کب تک ہم سرکاروں پر بلیم کرتے رہیں گے، کب تک ہم یہاں کی میونسپلٹیز پر بلیم کرتے رہیں گے؟ آخر کب ہمارے میں شعور پیدا ہو جائے گا کہ یہ دریائی جہلم کا پانی ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے اور اسی پانی سے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم پیتے ہیں یہی پانی، لیکن آج تک ہمارے میں یہ سینس ڈیولپ نہیں ہوا ہے۔ آخر کیوں ہم اس دریائی جہلم کو گندگی کے ڈھیر میں تبدیل کر رہے ہیں؟ جہلم ہم سے سوال کر رہا ہے، میں نے تو آپ کو ہمیشہ سیراب کیا، میرے دامن سے آپ نے ہمیشہ رہائشی مکانوں کے لیے سونے کی مانت ریت نکالی، کھانے کے لیے مچھلیوں کے لذیذ پکوان بھی مجھ سے حاصل کیے، لیکن اس کے بدلے مجھے آپ نے کیا دیا؟ پولیتھین، کچرا اور غلاظت کے ڈھیر۔ بھلا یہ کون سا انصاف ہے؟ میرے کیمرامین اگر میرا ساتھ دیں گے تو میں آج بارامولہ کی انتظامیہ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بارامولہ کا چہرہ ہے۔ بارامولہ کے چہرے میں اتنا بدنما داغ آپ نے رکھا ہے، اس چیز کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھا رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ویسٹ جو ہے دکانداروں کا اسی دریائی جہلم کے کناروں پر پھینکا جاتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ
पाइप्स लगा दी गई है बाज़ाब्ता तौर पर। यहाँ पर गोश्त की दुकानें हैं, इनसे भी जितना वेस्ट निकलता है वो इसी दरियाई जहलम में जाता है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, सारा जो वेस्ट है इसी जहलम में जाता है और इसी जहलम का पानी हम पीते हैं। ये हमारे लिए, ये बारामूला की आवाम के लिए, ये हर एक उस शख्स के लिए शर्म की बात है जो इस दरियाई जहलम को आलूदा करने के लिए निकला है। क्यों हमारे में ये शऊर पैदा नहीं हो रहा है? क्यों हम इस चीज़ से इज्तनाब नहीं कर रहे हैं? आखिर इस दरिया का पानी हमारे घरों तक आता है, क्यों हम में ये सोच पैदा नहीं हो रही है? आखिर कब तक हमारे में शऊर पैदा नहीं हो जाएगा? बहरहाल इस रिपोर्ट को पहुंचाने का मकसद यही था ताकि आम लोगों में ये शऊर पैदा हो जाए। हमने अभी यहाँ पर देखा कि कुछ दुकानदार, यहाँ पर चिकन शॉप वाला, जितने भी उसकी वेस्ट निकलती है, जितना भी उसका कूड़ा करकट निकलता है, वो सारा वो दरियाई जहलम में फेंक देता है। कम से कम आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहिए, ये दरियाई जहलम जो है हमारा कौमी असासा है। अगर आप इसको आलूदा करेंगे, अगर आप इसको गंदगी के ढेर में तब्दील करेंगे, आखिरत में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ये हमारे मज़हब में भी है कि हम अपने आसपास को साफ रखें, लेकिन आप में कब ये बेदारी पैदा हो जाएगी? इसलिए हमने आज ये रिपोर्ट बनाया। तो शो याद जाए हस ड्यूटी दिवान तुई वन तो में इतना गंदगी कितकन छे गसन ये हम तमाम दुकानदार आना घरों में जाना मज दवाई दे ऐसा वन वारिया फिर इमेज मत दे यम से वस माज बेमारी वस इमे से गसन शुरू बेमारी इमे से इमत कर के मुसलमान नहीं सुन मतलब तुई कितकन जो हेका याद जाए रोज ओसा मुश्किल का जिम्मा ओसा सरा मुसीबत अस अल्लाह ताला सन तरफ जरा क्या शाम ओस मुसीबत में ड्यूटी में फसित बिल्कुल बेल मगर अस करा गवर्नमेंट गुजारिश यत कतो कैसा बन बस कतो यत कैसा मतलब यत कुन छना का तवज्जो टाउनस में बसन यत कौन टाउन वाली नस कौन कहां ये माल परिजन ये यम से मा गसे का नुकसान मा बात कहां कोकन सनी का बस खाली पकानस व दिमान यो छोटा पड़ा मकरिया 4 बजे आसम मम तुम के दिमा हूं आसम मम तुम के दिमा ये पर गसा दरिया मकर यो त्रियश चमा अब बिल्कुल यो उस गुजारिश कर यत करियोस के यत कतो के बन बस अस्ते वचस वारिया दुकानदार युम छ तुम छ त्रवा पनुन सोरी छोट छ त्रवा अस रट कैमरास पे रट अस वारियास इवन के योर छ पेशाब करने ते लुक यम वजह क्या छ एम चीज को और रोश के जरा कुन बल ये छ मुफ्त और छ खमा रुपये 10 पता जमा या तो ये शरा तमाम मगर ये छ वगिन ये छ दोस माल 2 मिनटन छिद गसा की पत छ जाई मोहनी दिमा उस पत उस वटा बेहमा साइडस पर को बिया होको जाई मोहनी तमाम जाई मोहनी मर जैसा खड़ा दिसे जाई आसा से पेशाब पत छ रोजा कुजा साइडस वो अपार सुद पे नजर माज बेन माज बेन वल तो पत चलान साइडस पत बेकिस कमरस में। दरियाई जहलम कश्मीर वादी के आबाई ज़ख़ीर में काफ़ी अहमियत का हामिल है। जनूबी कश्मीर के वेरी नाग चश्मे से निकलकर तवारीखी शहर श्रीनगर के कलब में बहता हुआ फिर शुमाली कश्मीर में वाक़ा शहराए आफाक झील में वलुर में पहुंचता है। ये दरिया पूरी वादी को सैराब करता है। पीने का पानी हो या खेती बाड़ी में आबाशी की बात करें, वादी के दर्जनों इलाकों में लोगों का इस दरिया के साथ एक गहरा ताल्लुक है। आज भी कश्मीर के मज़ाफ़ात में दरियाई जहलम के आसपास आबाद बस्तियां पीने के लिए इसी का पानी का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा सदियों से ये दरिया जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर तक लोगों की सैकड़ों दीगर फायदे भी पहुंचाता आया है। लेकिन आज यही जहलम हमसे एक सवाल कर रहा है, मैंने तो आपको हमेशा सैराब किया है, मेरे दामन से आपने रिहायशी मकानों के लिए सोने की मानद रेत निकाली, खाने के लिए मछलियों के लजीज पकवान भी मुझसे ही हासिल किए, लेकिन इसके बदले मुझे आपने क्या दिया? पॉलिथीन, कचरा, गलाजत के ढेर। भला ये कौन सा इंसाफ है? अगरचे हमें अपनी बेहसी की वजह से ये महसूस नहीं हो रहा है, ताहम जहलम आए रोज हमसे ये सवाल कर रहा है, क्यों आप मेरा गला खोट रहे हैं? मुझे आप फायदा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कम से कम नुकसान भी ना पहुंचाए।
آٹو چھُنہ تۄہہِ یَپٲرۍ یِوان اگر آٹو چھُ یِوان سون میونسپلٹی نفر چھُ یِوان تۄہہِ ژھۄٹھ تُلنہٕ تُہۍ کیٛازِ دٔریابَس دِوان دٔریابَس منٛز ترٛاوان یا اتنا بڑا غلطی گژھِ دۄہَس میٖڈیا I am very thankful to media. Sensible media. کم سے کم یِم آیہِ اَسہِ نِش تۄہہِ پَزِوا یہِ This is not done. کرو دُکان This is not done. یہ غلط بات ہے. اگر أسۍ کرو تۄہہِ پَزِوا दुकान को यहाँ पर सील कर दिया गया है फिलहाल म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। जुर्माना करेंगे क्या करेंगे वहीं पे। आप आए हमारे पास, हमने देखा, हमने इशू सॉर्ट किया। ये होती है अच्छी जर्नलिज्म। जर्नलिस्टों से अपील करती है और कोई भी काम हो, कोई भी मसला हो जो म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड हो, आप मेरे पास आइए, कम से कम मुझे अवेयर करें। आपने आज यहाँ पर इस तरह के अक्सर ये वाक़ात देखने को मिल रहे हैं, जितने भी चिकन शॉप्स हैं वो दरियाई जहलम को आलूदा करते हैं। इस हवाले से म्यूनसिपैलिटी क्या कुछ कर रही है? देखिए, क्या म्यूनसिपैलिटी ने वाकई में इनके लिए कोई इंतजाम रखा है जिससे ये वेस्ट निकाला जाता है वो कहीं पे डाला जाए? देखिए, ये दुकानदार हजरात है यहाँ पे, हमने रखा है इंतज़ाम। हमारे जो ड्राइवर है आशिक साहब, तकरीबन 7 बजे 8 बजे आप शाम को मार्केट में घूमेंगे, आपको म्यूनसिपैलिटी का ऊपर दिखेगा। पूरा जो मार्केट है हमारा इस कोकर बाजार से तत्ती शाम से तुलान ছোট यपर ते शाम से तुलान ছোট। अब उसके बावजूद भी अगर ये लोग दरिया में डालेंगे तो अफसोस की बात है। हम इनको आज छोड़ रहे हैं, हम दुकान सील नहीं करें लेकिन उनसे जुर्माना लेंगे और ये लास्ट वार्निंग है, और इसके बाद जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा हम उसको दुकान सील करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है और सबकी कोशिश है, कम से कम जितना हम कोशिश कर सकते हैं अपने हिसाब से दरिया जहलम को, अपने सड़कें या बाकी चीज़ें साफ़ रखने हम कोशिश करेंगे और हमको मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए। मैंने 2 जगह आइडेंटिफाई किया है ये जहलम के किनारे, जहाँ पे एक हम फिशिंग पॉइंट बनाएंगे जो लोग फ़िशिंग करते हैं उनके लिए, और एक हम वहाँ पे फ्लावर्स लगाएंगे। लेकिन इनको भी सपोर्ट करना है। जब सारे बुशुस कोशिश करन, मैंने खुद इनको बोलता हूँ अगर कोई वेस्ट मटीरियल भी हमसे आप रब्ता करो। यम करन कम काश मकान चलान कम सुशासन ছোট लगावन दरियाबस दिवन दरियाबस, ऐसे मत चलेगा। जब तक आप लोग सेंसिबली काम नहीं करेंगे, सब सोसाइटी नहीं करेगी, तब जाके काम नहीं होगा। आखिर कब हमारे में ये शऊर पैदा हो जाएगा कि इसी जहलम का पानी हमारे घरों में पहुंचता है और वही पानी हम इस्तेमाल करते हैं? आखिर कब तक? प्रोड्यूसर आर्य भट्ट और कैमरामैन आबिद खान के साथ बारामूला से मैं आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए।